اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ڈالر خریدنا شروع ہو گئے تو جس نے فیکٹریاں بنانی ہیں، کارخانے بنانے ہیں، پاکستان میں لگانے ہیں، جس سے نوکریاں ملیں گی، دولت میں اضافہ ہوگا، تو وہ رک جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ میں اپنے، اور خاص طور پہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں اپنے ڈالر پاکستان کے روپے میں کیوں بدلوں جبکہ روپے نے گرتے جانا ہے؟ تو کارخانے سے مجھے کتنا پیسہ مل جائے گا؟ اگر میں ڈالر ہی رکھوں تو وہ ڈالر ویسے اوپر جاتا جائے گا، تو لہٰذا وہ سرمایہ کاری رک جاتی ہے۔ ملک کے اندر بھی لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جاتے ہیں بجائے وہ پیسہ سرمایہ کاری پہ لگانے کے لیے۔ تو یہ کیوں ہمارے لیے لمحہ فکر ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدھر ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا۔ جب روپیہ گرے گا پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھے گی۔ تو آگے ہی مہنگائی آج زیادہ ہے، تو جب روپیہ مزید گرے گا تو اور مہنگائی بڑھ جائے گی، اور جب مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھ جائے گی۔ 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور اس کے اوپر 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی گئی جو بڑھتی جا رہی ہے تو وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکیں گے۔ تو ایک طرف معیشت نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج زراعت میں کیا ہو رہا ہے۔ جو ہماری آبادی ہے، دیہات کی آبادی، اور تقریباً ہماری ایک تقریباً آدھی آبادی بالکل زراعت کے اوپر گزارا کرتی ہے۔ تو میں یہ آج آپ کو ذرا زراعت کی، جو میں نے حکومت کی ایک کمیٹی ہے، فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر، میں ذرا اس کی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے وہ 25% کم ہوگی، 25% کپاس ہماری کم ہوگی، مکئی 3% کم ہوگی، گنا 8% کم ہوگا۔ جو پھر ہمارے لیے ایک آگے فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ چاول 40% کم ہوں گے، یا اگلے سال چاول 40% کم ہوں گے، مرچیں 54% کم ہوں گی۔ اور یہ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ کی فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں کم ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے کم ہو رہی ہیں کہ اب ذرا آپ کو میں قیمتیں بتاؤں کہ ٹریکٹر کی پچھلے 5 مہینے میں جو ٹریکٹر کی سیل ہے وہ 45% کم ہو گئی ہے، اور پھر جو ڈی اے پی ہے، ڈیپ ہے، جو کہ کھاد ہے ایک، وہ 75% کم ہو گئی ہے، یوریا کھاد 8% کم ہو گئی ہے، پوٹاش کھاد 85% کم ہو گئی ہے، ڈیزل جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا 22% کم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے، یوریا، ڈیزل، کھادیں، ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہمارا اس وقت زراعت کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں، یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اور یہ زراعت کا حال ہے۔ دوسرا انڈسٹری، ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی 27%، آج وہ گر کے آ گئی ہے 7 مہینے کے بعد 1% پہ۔ تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے، زراعت بھی نیچے آ رہا ہے، تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے، بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو قرضوں کی قسطیں کدھر سے واپس کرنی ہے؟ اب یہ سوچنا، ایک گھر ہے، گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، گھر وہ قرضے کیسے اتارے گا؟ آمدنی بڑھا کے اتارے گا۔ جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافی آمدنی کے ذریعے وہ قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے۔ تو اگر گھر کی آمدنی کم ہو جائے وہ کیسے قرضے واپس کرے گا؟ اور جب وہ قرضے واپس نہیں کرے گا، دنیا قرضے نہیں دے گی، دنیا قرضے نہیں دے گی، تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے، روپے پہ پریشر پڑے گا، روپیہ کمزور ہوگا۔ جو ہوا ہے ان کے دور میں روپیہ تاریخی گرا ہے، تو روپیہ جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تیل، ڈیزل،
बिजली, ये सब जब रुपया नीचे जाएगा ये महंगे हो जाएंगे, और ये महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी गुर्बत बढ़ती जाएगी। तो पहले ज़राअत का मैंने आपको बताया, मैंने इंडस्ट्री का बताया आपको कि वो नीचे आ गई है, उसका मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। अब अमूमन तो हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए, हुकूमत की तो सबसे ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो माशी बहरान आ रहा है, ये जो आगे तबाही आ रही है, हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सबसे पहले ये कोशिश कर रही है कि उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हों। ये कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं जो नैब में पड़े हुए थे, 1100 अरब रुपए के, और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। अब तो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि जब से ये आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं, कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इन्होंने वो जी इमरान हर कोई शोशा छोड़ते हैं, वो सिर्फ वो होता है कि एक इनकी जो चैनल है जियो उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है, वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं, और मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां तेजी से केसेस होंगे और इंशाल्लाह ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये जो अब आजादी सहाफत के नाम पे ये जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं इनकी ये एजेंडों पे काम करते हैं, ये वो लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं, और ये इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगाए। लेकिन कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहां 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके, और शहबाज शरीफ के और बेटों के ऊपर 16 अरब रुपए का वो केस है जो कि एफआईए के अंदर वो 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। उसके केस वो आराम से अपने ऊपर एफआईए का अपना आदमी बिठा के वो केस खत्म, नैब का अपना आदमी बिठा के 8 अरब रुपए के नैब के केस थे जो टीटी केस थे, जो जाली नाम पे इन्होंने पैसा मंगवाया था पाकिस्तान, वो अपना आदमी बैठ के अब वो केस खत्म होगा। जरदारी के केस वो खत्म होंगे। ओमनी ग्रुप जिसने 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की थी, मतलब यह कि उन्होंने ओमनी ग्रुप जो जरदारी के साथ है उन्होंने कहा कि हाँ हमने करप्शन किया है और 9 अरब रुपया हम वापस करते हैं, लेकिन उन्होंने जो नए कानून बनाए हैं अब यह हो सकता है कि वो 9 अरब रुपया गवर्नमेंट को वापस करना पड़े उनको, क्योंकि उन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए, सारों को अपने आप को बचा लिया है। और वो जो एवंस फील्ड है, जो पैनामा के पेपर्स के अंदर जो इंकशाफ हुआ था कि लंदन के बड़े बड़े 4 महलात मरियम के नाम पे हैं, तो वो भी अब सारा केस खत्म हो गया। और वो जो हसन शरीफ है जो 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में 1 हाइड पार्क में है, उसके ऊपर भी अब कोई नहीं पूछेगा। और ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म करने के लिए। और दूसरी चीज कि ये फिर बलून छोड़ते हैं कि जी देखें उसके तोशा खाना हो गया और फॉरेन फंडिंग हो गई और मीडिया इनके साथ मिलकर उसको उठाता है। इनका मीडिया कभी ये बात नहीं करेगा, ये जो मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ रहा है, 1100 अरब रुपए के अपने केस माफ करवा रहे हैं, और इसीलिए ये आए थे। मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। 5% थी पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क, यानी जब हम थे मार्च के अंदर, ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो पाकिस्तान अपने कर्जों पर कितना डिफॉल्ट करता है, वो 5% थी, आज 80% है। जिनके आने से 80%, अब जब चांस आ गई तो मैंने आपको बता दिया है कि ये दुनिया के अंदर पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान का अब दिवालिया निकलने लगा है। मैंने एक समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले, मैंने पेशन गोई की थी
میں نے سبی ابراہیم کے پروگرام میں پیشن گوئی کی تھی کہ ان سے معیشت نہیں سنبھالی جائے گی, یہ معیشت نیچے جائے گی, ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے, کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیہ نکالا ہوا پاکستان 2018 میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے. جب یہ 99 میں گیا تھا نواز شریف, تب پھر دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا, انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں. تو اب انہوں نے آگے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جدھر ہم ڈیفالٹ کی طرف نکل جائیں گے. اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے, ملک کی سلامتی ہے, وہ داؤ پہ لگے گی. کیونکہ جو لوگ ہمیں نکال لیں گے اس سے, ڈیفالٹ سے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں, اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں, ان لوگوں کو جن کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھیلا کے کہ جی اب ہمیں ہماری مدد کریں, ہمیں نکالیں اس میں سے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کرنی ہے, اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز ہوگا. اس لیے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا, اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کے کیس بننا چاہیے, اور آج وہ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے ایک اور خوف ہے, مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے, کیسز اپنے معاف کروا کے, معیشت سے سنبھالی نہیں جانی, انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے. اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں, اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز, یہ جو قاتلانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے, اپنے کیسز ختم کیے جائیں. اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں, آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں, صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے, جو ہمیں تحفظ دے, جو ہمیں بچائے. تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے, یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی, اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں, ہم کسی طرح اس کو بچا لیں. میں نے جب میں پرائم منسٹر بنا تھا, میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا, میں نے یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں. اگر یہ رہ گئے یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا, ان کو NRO نہیں دینا پڑے گا. 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی. آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے, قوم کے سامنے. کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا, انڈسٹری بند ہو گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے ان کے کیسز ختم ہوں, اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے, اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو, اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا, وہ پروفیشنل ہوگا. میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی فیکٹریوں کے لیے, اپنی چوری کے لیے, اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے, یہ ملک سے بھاگیں گے, یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہماری مارچ ہے, یہ صرف یہ ہے, قوم بتانا چاہتی ہے, قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے. یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے, قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی. قوم ان کے ساتھ متحد ہے. الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے.
37 इलेक्शंस बाई इलेक्शंस में से 29 जीती है तहरीक इंसाफ, जब इनके साथ पूरे स्टेट मशीनरी भी खड़ी थी। सारी जमातों ने मिलकर एक टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी इनके साथ खड़ी थी, उसके बावजूद ये हारे हैं, क्योंकि कौम ने पैगाम दिया कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो इन्होंने आखिर में ये जो कोशिश की, जो मुझे कत्ल करने की, इसके पीछे क्या है? ये समझ बैठे हैं कि अब इनको जो मर्जी कर लो, आप केसेस, डिस्क्वालिफिकेशन, दहशतगर्दी का केस, ये जो मर्जी कर लें, इनको पता है कि ये अब तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। लिहाजा कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। और ये जो वारदात की गई थी, ये इन 3 लोगों ने की थी। ये 3 लोग इसके अंदर शामिल थे और मैंने तीनों के नाम दे चुका हूं, जिसमें शहबाज शरीफ, ये जो है राणा सनाउल्लाह, दोनों मॉडल टाउन के अंदर दोनों ने दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल करवाया था। अभी तक केस पड़ा हुआ है। और अगर काश कि उस केस का अगर फैसला हो जाता तो ये इनकी जुर्रत ना होती आगे ये करने की। और मुझे ये भी शक है कि वो जो 4 गवाह रमजान शुगर मिल में, ये जो FIA के केस में, 16 अरब के केस में, जो वो गए और जो डॉक्टर रिजवान गया, इसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए कि कैसे इनकी आतिशाती, ये सारे इनका केस ही खत्म हो गया क्योंकि सारे गवाही खत्म हो गए और वो इन्वेस्टिगेटर भी मर गया। तो इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने ये जो मेरे ऊपर वारदात की, ये हिस्ट्री है। और ये जो फैसल था, ये बिल्कुल इनके साथ मिला हुआ था। और मैं इंशाअल्लाह ये चीफ जस्टिस से डिमांड करता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अब सिर्फ चीफ जस्टिस के नीचे हो सकती है, ये साबित होगा कि ये तीनों ने मिलकर ये प्लान किया था मेरे ऊपर, और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ये इमरान खान रास्ते में खड़ा है, NRO ये नहीं देता, ये हमारी करप्शन के ऊपर पीछे नहीं हटेगा, तो इसलिए इसको रास्ते से हटाया जाए। तो कौम को आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये है फैसला कुल मरहला इस कौम का। ये जो हमारी मार्च है, ये जो वक्त है पाकिस्तान में, अंग्रेजी में इसको डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं। हमारी तारीख के अंदर ये वो वक्त आ गया कि हम अपने मुल्क का रास्ता बदल सकते हैं। अगर कौम जब खड़ी हो जाती है, जब कौम फैसला कर लेती है कि हम ना इंसाफी नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो कौम अपने आप को आजाद कर देती है। और अल्लाह ने इसको जहाद कहा हुआ है कि जुल्म और ना इंसाफी के ऊपर उसका हुक्म है हमें कि आप खड़े हो इसके खिलाफ। इस जुल्म, जालिम और जुल्म खौफ के बुत के सामने ना झुको, खड़ा हो उसके सामने, और तब अल्लाह कौमों को आजाद करता है। कभी भी वो कौम जो नाइंसाफी को बर्दाश्त कर लेती है और इस तरह के चोरों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती है, कभी उस कौम को कोई मुस्तकबिल नहीं होता। वो मकरूज ही रहती है, वो हमेशा गरीब ही रहती है। वो कौम, उसका कभी परवाज ऊपर नहीं जाती। और हमारा मुल्क तो बड़ा एक अजीम ख्वाब का नाम था। हमारा वो ख्वाब था जो हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनानी थी मदीना के तर्ज के ऊपर, और हमने वो असूलों पे खड़ा करना था जिसका सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ था। और हम उसी असूल से बहुत दूर चले गए हैं, और उसी वजह से आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो इसलिए ये जो मार्च है, हकीकी आज़ादी की मार्च, ये दरअसल हम अपने आप को इंसाफ के जरिए आज़ाद करना चाहते हैं। ये जो ताकतवर है, जो कानून के ऊपर चला जाता है, वो समझता है कि उसके नीचे कानून ही नहीं है। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सका क्योंकि वो ताकतवर हैं। तो अगर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, कातलाना हमला उसके ऊपर होता है, अगर वो FIR नहीं दर्ज करवा सकता, तो इस सारी अवाम से मैं पूछता हूं, आपके हाथ में क्या है? इसका मतलब कि जब अवाम ताकतवर के सामने आएगी तो वो तो कभी जीत सकती नहीं है, क्योंकि इंसाफ ही नहीं है। तो ये जो आप निकल रहे हैं, पहले तो मैं फिर से आप सबको सलाम करता हूं, लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब
जद्दोजहद करते हैं आप इंसाफ के लिए, ये फिर इसकी पीछे नहीं हम मुड़ के देखते, हम अपनी किश्तियां जला के जद्दोजहद करते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं, और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है, और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है, क्योंकि मेरी कौम जागी हुई है आज, ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। और इंशाल्लाह वो जब अवाम जब निकलाती है, जब अवाम में शऊर आ जाता है, तो फिर उस अवाम को कोई किसी किस्म का जालिम उसके बाद उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, जब वो अवाम अपने हुकूक के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो मैं अब सबसे इंशाल्लाह आज उम्मीद लगाता हूं कि आप सब ने इंशाल्लाह पिंडी पहुंचने, जब मैं आपको दिन दूंगा जिस दिन मैं वहां पहुंचूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।